miền mình phơi nè lục hôn sai chăm mơ ta lục hôn sai ao lục hôn mà này chập stray mà nè để miền sai cho tẹt tông cho mùi nâng mình chia ca tam rôm đài này chậm mình nè nâng mình men quạt mà nè đi ra nè mình tên hỏi miền mình nụ đại từ tôi khó trời trong ca nom tầm ninh châu nâng chia 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 câu thò bỏ sầm đại tiệt chia câu thò bỏ sầm đại na nhom đắng ấy pan chia câu thò thằng ạ bị bao khai có cái nom tầm ninh châu này thằng mình chia cả thằng từ tôi khó trời bỏ từ tôi khó trời chỉ rõ được biển thằng là bát sầm mọt thằng cái pông phai chỉ rõ được biển cái nom tầm ninh châu báo sân chia lục hồn sàn chẳng phơi dương kriêm nè ao về chọt chạp chăm mơ thật ta chạp phụ năng banประมาณ nè chma mình nơi gần đó làng riết men thế gần đó làng riết tăng bị chma nơi gần đó đá echo chma mình đang thưa ấy phong rương ní men chma mình nơi gần đó làng riết thế quạt này này quạt mơ nghe con quạt á quạt thà con quạt thưa ca mình ca men thế khuôn quạt nâng tăng bị sớm mai quạt mà bóng phong tăng ngay sẽ thay nơi bên Campuchia prai cái phong phai to luôn nè quạt prai bịa thật chma mình nơi gần đó làng riết ní còn mơ nghe con quạt á còn mơ nghe lục hôn mà này đấy cái tháng việc thưa cam cao thế anh này bạn mà chẳng việc câu ấy câu sầm bồi men tê ăn chẳng tê sớm mà nó có cái này bóng bóng đắng cái này miền nó sẽ thay sọc mai miền cái phong phai to luôn bật rồi mình bật mơ này giờ khi làm tình mà bật rồi mình bật nhé sẽ thay nó sọc mai miền cái phong phai to luôn hay mất ban kết miền cái phong phai to luôn vì pro cái nom tầm ninh châu sạch những chất cái ấp bóng phôn coi tê cái ăn miền băng phôn coi đây băng phôn cái nom tầm ninh châu sạch những chất nè đôi chân hay việc men chỉ riêng tìm môi anh na mà mình nơi cần đòn lại người ấy ở tê bọn nó chạy thật ha tê này gì cái hai thằng cao sặc mọt thật đau nó chạy buộc cả bay ba cao sặc mọt thật đau chạy buộc cả bay cao sặc mọt thật đau chạy buộc cả bayมันแม่นเรื่องชมามันnơiกันตอนไลน์เรียกเต้ชมาnơiผมมวยอันนั้นชมาnơiผมมวยอันนั้นกันดอลรกซีไลน์ชมากันดอลแต่ยกไอ้บานซีใจชมาต่อใจชมาเมียนจับกันดอลเลยนะไอ้ลังเป็นตัดเป็นใดเรื่องแม่นเรื่องชมามันnơiกันตอนไลน์เรียกเต้อัดเต้น่ะตั้งไปได้มาบ้าตั้งแต่ไปได้มาตาchẳng á cái miền Cà Pong phai to luôn cái miền ấy sọc cục hỏi tụm nánh chán châu nữ tại chán châu về làm bá á nè làm bá bộ là co tôi tài chi và co tôi tài nó về làm bá năng chăng bạn chăng rương đi về còn là chia sầm luôn vô ha sa thế về admin say thế sừng khâm tha sừng cream năng chụp băng ở miền tèn đang bay trong đang đặt chụp băng là biết mày số đây express tri đana pay khuôn miền Paul Thái dọc từ đập chào khlat kê từ chai khơi tha lùi châu pay khuôn dọc từ đập chào rương anh này nè tôi ta cái rong kêu mình nước đôi love rồi giá mình nước đôi tri đana ấy kia rong kêu mình nước tôi ta tê để rong kêu nó lúc hôn sai mình đai bao sầm át sát lương sai từ cách nơi không protect Campuchia tệ mất đai tệ muốn anh nín vô dạng nạt đai trong cuộc cờ sông hệ này được thốt đẹp đỏ chloi hai con chloi hai tha bà hà rùa con nó tòng xua tha chia thạc việt ca tranh màu pina chloi hai admin vô ai cài bị chloi phần năng nè mi lần số đấy conภาษาสำนวนประสันบัตไทยปราปรเมียนคลายปรับประชาชนขมายตามโปรจอบปรุงแดนถ้าอาจดูบันประชาชนขมายมอกจะบันประชาชนไทยบานโดยร่วมในเลือดตัดใดไทยได้เลยหายไทยเช่นเนี่ยกาเปียหนึ่งเมียนเรื่องอะไรกันเลยประสันบัตไทยปรามาโชบายนี่คือประหารเจเมียนประชาชนแต่ในเลือดนั้นสอบฉัดตีมุ้ยคือวอดใดอ้อย
ដំបូងគឺចាញ់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្គាល់ហើយបង្កើតបាននៅការចោះឈ្មោះគ្រួសារហើយដីអាស្រ័យផលសុរិយោដីនឹងវាស់ឲ្យចាញ់ប្លង់ឲ្យបើថៃប្រើរបៀបហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរដែលថារងទុក្ខវេទនាហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តចប់បើថៃគេធ្វើអានោះរឿងសប្បាយចិត្តមកទល់នឹងថ្ងៃនេះរឿងតាក់ទងនឹងភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទនៅបន្តកម្ដៅតទៅទៀតរួមគ្នានឹងកាលពីយប់មិញខ្ញុំបានផ្សាយអំពីរឿងដែលថា Donald Trump នឹងទៅធ្វើជាគណៈអធិបតីលើការចុះហត្ថលេខាស្ដីអំពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃឡង់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងទេហើយក៏វាដូចជាមិនទៅអញ្ចឹងទេខាងថៃគេបានយកទៅផ្សាយយកទៅអីប៉ុន្តែវាជាត្រូលធម្មតាអញ្ចឹងសំណួរមួយណាដែលសួរថាបើថៃធ្វើអញ្ចឹងតើប្រជាជនយល់មិនខ្ញុំថាប្រជាជនមួយចំនួននឹងត្រេកអរពីព្រោះរស់នៅស្រួលណាសំណួរទី2បើលក្ខខណ្ឌទី1អាចកើតឡើងតើវាមានខុសទៅនឹងកតិកាសញ្ញាមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិដែរទេអត់ទេអត់មានទេរឿងអស់ហ្នឹងអត់មានគ្មានច្បាប់អន្តរជាតិណាមកនិយាយថាម៉េចទេពីព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបណាកូនភាសាថៃធ្លាប់បានបញ្ចេញនៅគំនិតមួយ40ឆ្នាំហើយថៃធ្លាប់បញ្ចេញគំនិតមួយ40ឆ្នាំហើយគំនិតដែលបញ្ចេញនោះគឺចេះគឺថៃអ្នកប្រាជ្ញថៃបាននិយាយថានៅពេលដែលយួនឈ្លានពានកម្ពុជាដោយកងទ័ពអ្នកប្រាជ្ញថៃបានសង្កេតការឈ្លានពានរបស់យួនលើប្រទេសកម្ពុជាថាជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រជាក់អ្វីត្បិតតែកងទ័ពយួន180,000 នាក់បានវាយចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ78 79ក៏ដោយក៏ថៃចាប់អារម្មណ៍ថាយួនប្រើនយោបាយត្រជាក់គឺយួនប្រើនិគមជនយួនចាប់ពីឆ្នាំ82មកគឺនិគមជនយួនត្រូវបានរៀបចំឲ្យចូលមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របច្បាប់ហើយយួនបានទាំងបោះពុម្ពផ្សាយនៅនយោបាយប្រជាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពីឆ្នាំ1982ដែលខ្ញុំមានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទខ្ញុំមាននយោបាយហ្នឹងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយួនបោះជាភាសាខ្មែរផងបោះជាភាសាយួនផងថៃក៏សម្គាល់ថាវាជានយោបាយត្រជាក់របស់យួនដូច្នេះថៃក៏គេអ្នកប្រាជ្ញថៃគេគិតរឿងមួយជានយោបាយត្រជាក់ដែលតាក់ទងនឹងសំណួររបស់កូនប្រសាគេថាចុះបើសិនណាជាថៃមិនចាំបាច់ដាក់ទ័ពទេក៏ប៉ុន្តែប្រើនយោបាយត្រជាក់ដែរគឺរុញចលនាប្រជាសាស្ត្រឲ្យចូលទៅក្នុងស្រីសុភ័ណ្ឌចូលទៅក្នុងមង្គលបុរីបាត់ដំបងអីហើយបង្កលក្ខណៈមួយនៅពេលដែលសំស្របក៏ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណាទទួលបាននៅបានអចិន្ត្រៃយ៍ហើយក្រោយមកអង្គាមយកទឹកដីដែលខ្មែរយើងពេញចិត្តរស់នៅជាមួយថៃតាមរយៈប្រជាមតិមូលដ្ឋានឧទាហរណ៍ថាសេរីសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងប្រជាជនសេរីសុភ័ណ្ឌធ្វើប្រជាមតិមួយថាខ្ញុំអត់ចង់នៅជាមួយនឹងរបបដែលជិះជាន់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់នៅជាមួយថៃយករឿងហ្នឹងជ្រៀតចូលដាក់ទ័ពដើម្បីការពារទឹកដីម្ដុំហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅអង្គការសហជីវជាតិថាខ្ញុំអត់មានឈ្លានពានទេប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់សម្រេចរស់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលដែលយួនអង្គាមយកខាងកើតសៀមអង្គាមយកខាងលិចគំនិតហ្នឹងកើតតាំងពី40ឆ្នាំមុនអ្នកខ្លះគេថាគំនិតហ្នឹងវាអត់កើតវាអត់ទៅរួចទេពីព្រោះច្បាប់អន្តរជាតិអីយើងក៏ឃើញតែឆ្នាំ22រុស្ស៊ីយកគំនិតហ្នឹងមកប្រើនៅ Dantos នៅក្រៃមៀរុស្ស៊ីយកគំនិតហ្នឹងមកប្រើអត់មានណាធ្វើអីរុស្ស៊ីណាហើយរុស្ស៊ីបានយកគំនិតហ្នឹងមកប្រើមិនត្រឹមតែនៅយូក្រែនទេយកមកប្រើនៅជ័រជាយកមកប្រើនៅបេឡារុសទៀតគ្រាន់តែព័ត៌មានអបផ្សាយដីរបស់ជ័រជាមួយចំនួនដីរបស់បេឡារុសមួយចំនួនបានคล้ายទៅជាដីរុស្ស៊ីដោយត្រជាក់អ្វីដែលថាច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើមិនឲ្យធ្វើមិនកើតរុស្ស៊ីធ្វើណាឥឡូវទន្ទឹមគ្នានឹងទឹកជាតិប្រៃហើយនឹងព្យុះចេះតែគម្រាមកំហែងប្រទេសវៀតណាមអ្នកប្រាជ្ញវៀតណាមថាងាកមកលិច
ហើយបើងាកមកលេចប្រជាជនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងស្រុកបើប្រទេសវៀតណាមមាននយោបាយខ្ញុំជឿថាប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅសុខសាន្តនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានឹងគាំទ្រនយោបាយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអញ្ចឹងប្រជាជនមួយចំនួនរឿងលុយបាតនេះណាមិនមែនរឿងតិចទេប្រជាជនវេទនាបើសិនណាជាថៃចេះប្រើចិត្តសាស្ត្រណាប្រជាជននៅភាគខាងលិចប្រទេសនៅពេលយប់កម្ពុជាអាចទៅថ្ងៃមុខថៃធ្វើកិច្ចការនឹងបានកិច្ចការដែលតាក់ទងនឹងសំណួរទី1ទី2ហ្នឹងណាថៃអាចធ្វើបានរឿងហ្នឹងគេថាធ្វើមិនបានប៉ុន្តែរុស្ស៊ីធ្វើបានច្បាប់អន្តរជាតិខ្សោយណាច្បាប់អន្តរជាតិខ្សោយហើយអំណាចលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអំណាចជិះជាន់ដោយសារគេឃើញថាជាអំណាចជិះជាន់វាមិនសូវលំបាកប្រហែលទេដែលប្រទេសជិតខាងនិយាយថាជារបបដែលប្រជាជនអត់ចង់រស់នៅជាមួយហើយអាចអង្គាមយកទឹកដីបានដូចរបបប៉ុលពតដែលយួនបង្កើតមកហើយកាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដល់កាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងណាដល់កាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងរបបប៉ុលពតក៏ត្រូវយួនយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីរំដោះជាតិ7មករាអញ្ចឹងអាសំណួរទី1សំណួរទី2ហ្នឹងបើនិយាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិទៅមិនរួចទេប៉ុន្តែគេធ្វើបានចប់ឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងណាមិនឆ្លើយវែងពេកទេឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបាទណាសុវណ្ណៈអរគុណព័ត៌មាន Good morning សាន់ភៀងបាទវ៉ាន់តេងយើងនឹងមើលតទៅទៀតអាហ្នឹងជានយោបាយគេហៅថាឧបាយកលនៃនយោបាយឧបាយកលបាទធីណាព្រំដែនជាប់គ្នាបើវាមានលំហូរដោះដូរតំណែងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសណាដែលខ្សោយជាងគឺទទួលឥទ្ធិពលពីរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាវាតកតងអញ្ចឹងចន្ទីបាទអរគុណចន្ទីអរគុណបាទរ៉េនហុកណារិននឹកឃើញពាក្យនិយាយនយោបាយបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវកំពុងអញ្ចឹងណាណារិនកំពុងតែដូច្នោះស៊ីលៀងសួស្ដីគៀងគូណាថាវិនបាទរឿងហ្នឹងជារឿងគេហៅថាប្រជាសាស្ត្រប្រជាពេថុតជានយោបាយប្រជាសាស្ត្រប្រជាពេថុតបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យចម្បាំងលោកហ៊ុនសែនធ្វើតទៅទៀតវាចាញ់ផលម្នាក់សិតតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាជាចក្រពងភូវនាថប្រឈមគ្នាជាមួយនឹងដៃជោស្ដាច់អំណាចណាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាទខ្ញុំបានលើកឡើងមកអត្ថាធិប្បាយដដែលអំពីណាដដែលអំពីចក្រពងភូវនាថនិងដាច់ចូលសែនស្ដាច់អំណាចវាកំពុងតែស៊ីសងគ្នាយើងមិនដឹងថាអ្នកណាយ៉ាងណីទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមុនគឺជាសង្គ្រាមលោកមាត់ទៅក្នុងនយោបាយគេបានវាច្បាំង5ថ្ងៃឥឡូវគឺជាសង្គ្រាមលុយបាតសង្គ្រាមប្រឆាំងលុយបាតដែលច្បាំងដោយលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំការប្រយុទ្ធនេះចេញទៅអញ្ចឹងរឿងដែលជប់បាញ់នេះគឺផុយស្រួយហើយតំណែងតំណងសៀមខ្មែរមិនងាយជួសជុលបានទេមិនងាយទេបាទមិនងាយទេណាmobile ប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលគ្រាន់តែប្រហែលទេគឹមគីណាល់ឆ្នោតខ្ញុំអត់ដឹងទេកូនអើយណាក្មួយខ្ញុំអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេបាទសួរអ្នកគេដឹងJamie Brock ខ្ញុំអត់ដឹងទេបញ្ញាវិសាលយើងអត់តាន់ដឹងថាជាអ្នកណាទេពីព្រោះយើងគ្មានបច្ចេកវិទ្យានឹងដឹងណាបញ្ញាវិសាលត្រឹមត្រូវហើយសុភគង្គផាន់រដ្ឋាសួស្ដីក្រុងឆាយីស៊ីលៀងឆ្លើយមិនបានទេចៅអើយគេកំពុងតែក្តៅគុកណាចៅ
កំពុងតែក្តៅកគុកបាទchaos គេនិយមក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឧទាហរណ៍ស្ដេចពុកតើគួរស្ងាត់ស្ងៀមឬតតខ្ញុំអត់ឆ្លើយបានទេបងអូនអឺសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកកំពុងតែឆ្លាតវៃដូច្នេះខ្ញុំមិនលូកមាត់នឹងការគិតរបស់គាត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមក្រោយគាត់ណាតាមក្រោយគាត់ពីព្រោះពាក្យដែលស្ងាត់ស្ងៀមឬពាក្យដែលលោឡាវាជាពាក្យគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រតិកម្មណាបងតែនយោបាយវាត្រូវការគិតស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងណាបងអាហ្នឹងអញ្ចឹងជម្រាបសួរមេងលីបាទឥឡូវនេះយើងមើលសុំសួរមកខ្ញុំឆ្លើយបន្តទៅទៀតឥឡូវនៅខាងភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទថៃកំពុងតែនិយាយអំពីថ្ងៃ10ដុល្លារអញ្ចឹងចាំមើលតើថ្ងៃ10ដុល្លារមានអ្វីកើតឡើងណានៅតែ2ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃទី10ដុល្លារអ្នកស្រុកនៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទក៏ចាំមើលគ្រប់គ្នាថាតើអឺនឹងមានអ្វីកើតឡើងថៃហ៊ានធ្វើអ្វីបាទថៃហ៊ានធ្វើអ្វីចំពោះកម្ពុជាបាទថៃហ៊ានធ្វើអ្វីចំពោះប្រជាជនខ្មែរណាឧត្តមសេនីយ៍អុកក្រិតប៊ូនតាណន់បញ្ជាការកងទ័ពភូមិន្ទថៃទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសុរិន្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី8នេះដើម្បីពិនិត្យមើលនៅកងទ័ពដែលបោះប្រចាំការនៅទីនោះឧត្តមសេនីយ៍អុកក្រិតបានទទួលការរាយការណ៍ពីសំណាក់សេនាធិការកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នោះក្រោយពីការចូលទៅពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននៃខេត្តសុរិន្ទលោកឧត្តមសេនីយ៍អុកក្រិតបានបន្តដំណើរទៅស្រុកកន្ធារលៈដើម្បីនឹងពិនិត្យបន្ទាយកងទ័ពថៃនៅភូមាគួរក្នុងខេត្តស៊ីសាកែតដើម្បីនឹងទៅមើលអំពីប្រតិបត្តិការដោះមីននៃ TMAC ដូច្នេះប្រទេសថៃចេះតែមានសកម្មភាពចេញមួយម្ដងបាទចេញមួយម្ដងលោកអនុទិនចានវិរៈគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្ននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី8ខែតុលានេះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវតាក់ទងទៅខាងកម្ពុជាឲ្យច្បាស់លាស់សិនមុននឹងមានសកម្មភាពអីដូចជាព័ត៌មានដែលផ្សាយមិនទាន់បញ្ជាក់ស្ដីអំពីសតវិមានចង់ដាក់នៅលក្ខខណ្ឌថាបើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចូលរួមប្រជុំកំពូលអាស៊ានផ្លាស់នៅកូឡាលំពួរក្នុងចុងខែតុលានេះគាត់ចង់ចុះធ្វើជាគណៈអធិបតីលើការចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពរវាងថៃនិងកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកហើយថាកាលពីយប់មិញគឺរឿងនេះដូចជាទៅមិនរួចទេណាលោកអ្នកដូចជាទៅមិនរួចទេបាទបងសេដ្ឋាសួស្ដីកឹមសេស៊ីលៀងឆ្លើយហើយគិរិរមឆ្លើយហើយផាន់រដ្ឋាគោលដៅខ្ញុំបាននិយាយហើយថាទំនាស់លើកទី1គឺទំនាស់សម្ដីពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនលូកចូលទៅក្នុងនយោបាយថៃក៏ឆ្លោះគ្នាឥឡូវចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ក៏លោកហ៊ុនសែនបើកសង្គ្រាមលុយបាទចំណែកគោលដៅគឺមានតែលោកហ៊ុនសែនទេដឹងលោកហ៊ុនសែនមិនបានប្រាប់យើងទេនឹងអញ្ចឹងណារដ្ឋាសុងរដ្ឋបាលការប្រទេសធ្វើអីបានផោម
ធ្វើបានផោមជានយោបាយរបស់រាំងស៊ីបំរើលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំបែកមតិខ្មែរឲ្យបែកមតិទេអត់មានអីទេផោមឈិតព្រឹទ្ធាតើនៅតាមព្រំដែនអាចមានការប៉ះទង្គិចទៀតទេអត់ដឹងទេគ្រាន់តែដឹងថាស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនក្តៅគគុកគិរីរម្យខ្ញុំមិននិយាយចាញ់យោបល់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែវិភាគទេណាបញ្ញាវិសាលលោកតាយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចប្រសិនបើមានសង្គ្រាមយើងប្រុងប្រយ័ត្នយើងសន្សំលុយសន្សំកាក់យើងវិច្ចបង្វិច្ចឲ្យហើយយើងជីកត្រង់សេខ្លាចលោកគេបាញ់គ្នាអីបើប៉ះយើងបើសិនណាជាយើងនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនយើងរៀបយានយន្តណាមានការអីយើងប្រញាប់រត់តែប៉ុណ្្នឹងកូនម៉ូនិកយឺតជាងធម្មតាបាទអត់ទៀងទេយប់មិញខ្ញុំគេងអត់លក់ខ្ញុំឈប់ធ្វើ show យូរបើខ្ញុំគេងអត់លក់ទេយប់មិញគេអត់លក់ទេគេអត់លក់ទេយប់មិញខ្ញុំគេអត់លក់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ងំគេងឲ្យបានដល់ម៉ោង8:79អីចឹងទៅ9អីចឹងទៅបានខ្ញុំក្រោកយប់មិញខ្ញុំគេងអត់លក់ហើយខ្ញុំអត់ញ៉ាំកាហ្វេទេតែយប់មិញគេងមិនលក់បាទវាឈឺជើងខ្ញុំហើយវាឈឺចង្កេះខ្លាំងខ្ញុំលេបថ្នាំហើយបើមិនបាត់ឈឺទ្រោមដើរអត់រួចមកពីខ្ញុំលើកស្អីធ្ងន់ពេកបាទអរគុណសូលផា79យួនក្រីក្រក៏នៅតែមានតំណែងគ្រប់យ៉ាងដឹកមកលក់ឲ្យខ្មែរឥឡូវយួនមានបានមិនខ្វះតំណែងលក់ឲ្យខ្មែរទេយួនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលសៀមឆ្លោះជាមួយខ្មែរអានឹងជាចំណែកមួយណាសូប៉ាតែត្រូវដឹងថានៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពយួនបានព្រំដែនខាងលិចទើបមានតំណែងដែលយួនខ្វះខាតយកទៅប្រើដល់ហាណូយហើយលោកហ៊ុនសែនដែលថាស៊ីក្តៅជែកឬក៏អង្គរវល់កំប៉ុងសម័យហ្នឹងឲ្យរស់បានក៏ទទួលផលពីព្រំដែន800គីឡូម៉ែត្រនៅខាងលិចដែរអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងលំហូរតំណែងគឺជាចំណុចសេដ្ឋកិច្ចបើសិនណាជាមិនគិតសេដ្ឋកិច្ចចង់ច្បាំងយើងចាំមើលផលវាទៅតើផលវាចេញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយរួចហើយច្រើន show ដូច្នេះខ្ញុំក៏មិននិយាយអ្វីបន្ថែមទៀតទេណាខ្ញុំមិននិយាយអ្វីបន្ថែមទៀតទេនឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះចូលដល់សង្គ្រាមលុយបាតបើសង្គ្រាមលុយបាតវាជារឿងដែលលោកហ៊ុនសែនសប្បាយនឹងច្បាំងអាហ្នឹងយើងចាំមើលថាតើវាចាញ់ផលយ៉ាងម៉េចទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលមន្ត្រីដែលនាំតំណែងចូលហ្នឹងតើចាប់គាត់ទេឡោះរិយាគ្រាន់តែនិយាយថាបន្តលក់តំណែងមកពីថៃផលិតផលថៃបើមាននាំចូលគេចាប់ដាក់គុកឥឡូវនេះអត់មានតន់ហ៊ានចាប់អ្នកណាដាក់គុកទេពីព្រោះអីពីព្រោះសិតតែជាគ្នាគាត់ហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងបកប្រជាជនចំណែកឡោះរិយាវាដេកគុកអាហ្នឹងហើយជាស្តង់ដារនៅប្រទេសកម្ពុជាណាជេធាមិនដឹងគ្រាន់តែអញ្ចេះអាហ្នឹងខ្ញុំសាកល្បងគិតទេណាជេធានៅក្នុងខែតុលានេះដូចជាថៃមិនគួរច្បាំងទេនៅក្នុងខែតុលានេះដូចជាថៃមិនគួរច្បាំងទេពីព្រោះការបង្កលក្ខណៈឲ្យវាផ្ទុះចម្បាំងគ្នានៅតាមព្រំដែនខែតុលានេះថៃវាខាតយ៉ាងណាពីព្រោះបើច្បាំងគ្នាទៅវាคล้ายទៅជាមាតិកាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចុងខែបើវាคล้ายទៅជាមាតិកានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានវានាំលំបាកថៃអញ្ចឹងនៅក្នុងខែតុលានេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានច្បាំងគ្នាទេមិនមានបាញ់គ្នាអីទេតែតាមខ្ញុំមើលវាមិនមានបាញ់គ្នាអីទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏លើកលែងខែតុលានេះដល់ខែវិច្ឆិកាអីអាហ្នឹងអាចប៉ះទង្គិចគ្នាតែខែតុលានេះដូចជាអត់ទេព្រោះនៅថ្ងៃ26ដល់ថ្ងៃទី28វាមានប្រជុំអាស៊ាននៅម៉ាឡេស៊ីបើវាយគ្នាវាคล้ายទៅជាមាតិកានៃប្រជុំអាស៊ានវាធ្វើឲ្យថៃហ្នឹងខាតអញ្ចឹងយើងមើលនៅសល់2ថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃទី10ខែតុលាតើមាននយោបាយយ៉ាងម៉េចយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាមេងលី